حنین کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ اگر تمہارے دلوں میں یہ خیال آیا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے دشمنوں کے مقابلے میں، آج ہم اپنی تعداد کی وجہ سے غالب آ جائیں گے، اللہ رب العزت نے شکست دے کر یہ بتلا دیا کہ کرنے والی ذات ہماری، کرنے والی ذات میری ہے، اگر میں بتا دوں تو فتح ملے گی، اور شکست کا فیصلہ میری طرف سے ہو جاوے گا تو شکست ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ بتلایا اور یقین دکھا دیا، اور یقین کی لائن کی تربیت فرما دی کہ دیکھو کرنے والی ذات میری ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اکثریت کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے صحیح یقین کی بنیاد پر تھوڑی سی جماعت کو بدر میں اللہ نے کامیاب کر کے بتایا، اور اکثریت کے ہوتے ہوئے دنوں میں یہ خیال آیا کہ آج ہم زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حنین میں یہ بتلا دیا کہ دیکھو اگر تمہارے دلوں میں میری طرف سے اگر تمہارے دلوں میں خیال آیا تمہاری اپنی اکثریت پر، تو یاد رکھنا تمہاری اکثریت سے تم کو کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی تو دینے والا میں ہوں۔ তো মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ বলেন যে হুনাইনের যুদ্ধের মধ্যে আল্লাহ পাক সাহাবায়ে কেরামকে ঈমান শিখাইছেন। তো যখন দিলের মধ্যে সামান্য পরিমাণ খেয়াল আসছে যে আজকে তো আমরা সংখ্যায় বেশি, তো সংখ্যায় বেশির এই খেয়ালটা যখন দিলের মধ্যে আসছে তো বলেন যে এই জয়কে পরাজয়ে পরিবর্তন করে আল্লাহ তাআলা দেখাইছেন যে জয়টা পরাজয়ের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেছে। সামান্য সংখ্যা নিয়ে যে অনেক সংখ্যার মোকাবেলায় বদরের ময়দানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কিরামকে বিজয় দিয়ে দিলেন। আর বলেন যে হুনাইনের এই মওকার মধ্যে যখন নাকি তাদের দিলের মধ্যে এই কথার খেয়াল আসতো যে আজকে তো আমরা সংখ্যায় বেশি, তো বলেন যে বেশি সংখ্যা থাকা সত্ত্বেও যে এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা এই জয়ের পরিবর্তে পরাজয় তাদেরকে বরণ করতে হইল, আল্লাহ তাআলা এটা দেখাইলেন এবং এটার মাধ্যমে ওনাদেরকে ঈমানের এই বুঝ দিলের মধ্যে প্রবেশ করায় দিলেন যে করনেওয়ালি জাত হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা যেটা চান ওইটাই করেন এবং আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। তো কোনো কিছুতে আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুর কাছে আল্লাহ তাআলা মুহতাজ নন, যে এই কথা সাহাবায়ে কিরামকে বুঝাইছেন আর এই ইয়াকিন ওনাদের দিলের মধ্যে এই হুনাইনের যুদ্ধের মাধ্যমে প্রবেশ করাই দিয়েছেন। देहात के लोग आए और आकर ये कहा आज जो है इस्लाम लाए, और उनकी जुबानों पर ये जुमला आया قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ یہ دیہات کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا قرآن دے کر، جائیے جاؤ جا کر یہ بتلا دو کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے، تمہارا یہ کہنا صحیح نہیں، بلکہ ابھی تم تو اسلام میں داخل ہوئے، ابھی تو تم نے اسلام کا کلمہ ایمان کا کلمہ زبانوں سے کہا ہے، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان اترا ہوا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایمان محنت کرنے سے، محنت کے میدان میں اترنے سے یہ ایمان دل کا یہ جو ہے دل کے اندر اترتا ہے، باقی بات کا یقین بڑھتا ہے، خالق کا یقین بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کا یقین بڑھتا ہے۔ میرے بزرگوں، دعوت کے میدان میں اترنے سے پھر جو ہے واضح اور وعید کی لائن کا یقین بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اعتماد بنے گا۔ ایمان کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، آپ کی تعلیمات پر اور آپ کی باتوں پر یقین کرنا۔ ایمان دل کے اندر اترتا ہے محنت کے راستے سے اور دعوت کے میدان میں اترنے سے۔ یہ دعوت دل کے اندر ایمان کو اتار دے گی، اور یہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت پر اعتماد کو بنا دے گی، اور پھر ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے حاصل ہوگا۔ جب ایمان آئے گا تو زندگی اتحاد پر آ گئی، جس کا نام اسلام ہے۔ میرے بزرگوں، پھر اسلامی زندگی گزارنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ 13 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا نماز کے سوا، نماز کا حکم آیا 13 سال کے بعد، اور ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے
तौहीद की दावत दी जा रही है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ दावत दी जा रही है। अंदर में ईमान की दावत के रास्ते से और ईमानी मेहनत के रास्ते से अंदर में ईमान उतारा जा रहा है, तरबियत की जा रही है। और जिस वक्त में अल्लाह की तरफ से नमाज का हुक्म आया 100% ईमान वाले नमाज पर आ गए और 100% नमाज पढ़ने वाले बन गए और मेरे बुजुर्गों इस फरीजे को, इस हुक्म को कायम करने वाले बन गए। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে এরকম ভাবে গ্রামের থেকে লোক আসছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে, যে এরকম ভাবে গ্রাম্য লোক এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতেছে যে আমরা ঈমান নিয়ে আসছি। ক্বালাতিল আরাবু আমান্না, তারা এসে বলল যে গ্রামের লোক যে আমরা ঈমান নিয়ে আসছি। আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে পাঠিয়ে দিতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে এই ওহী নাযিল হয়েছে যে কুল্লাম তুমিনু ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা, যে নবী আপনি বলেন যে তোমরা এখনো ঈমান আনো নাই, তোমরা তো ঈমানের কালেমা যে শুধু জবান দিয়ে উল্লেখ করছো, ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করছো, কিন্তু এখনো তোমাদের দিলের মধ্যে ওই ঈমান আসে নাই। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে ঈমান মানুষের দিলের মধ্যে আসে ঈমানের এই মেহনতের দ্বারা। যখন মানুষ ঈমানের লাইনে মেহনত করে, ঈমানের দাওয়াত দেয় আর বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের দাওয়াত দেয় আর ওই আখিরাতের কথা বলে, তো তখন তার দিলের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত যে এরকম ভাবে ওই দ্বীনের উপরে চলবার যোগ্যতা তার মধ্যে পয়দা হয়। আর বলেন যে এরকম ভাবে ওই দাওয়াতের ময়দানের মধ্যে যে এরকম ভাবে চলার দ্বারা, ঈমানের কথা বলার দ্বারা তার দিলের মধ্যে ঈমান বাড়তে থাকে আর দিলের মধ্যে আখিরাতের বুঝ পয়দা হইতে থাকে, গায়েবের ইয়াকিন পয়দা হইতে থাকে এবং গায়েবী নিজামের উপরে তার বিশ্বাস দিলের মধ্যে জমতে থাকে। আর বলেন যে আল্লাহ পাকের ওয়াদা এবং ওয়াঈদের উপরে যেগুলো আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করতেন এটার উপরে তার বিশ্বাস জমে, যেগুলো থেকে আল্লাহ তাআলা যে এরকম ভাবে ভয় দেখাইছেন এটার ভয় তখন তার দিলের মধ্যে পয়দা হয়। আর বলেন যে এই ঈমানের মেহনতের দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপরে তার ইতিমাদ বাড়তে থাকে, যে এরকম ভাবে আত্মাবান হয়েছে আর এরকম ভাবে নির্ভরযোগ্যতা তার মধ্যে আসে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত এই জিনিসগুলোর উপরে তার জিন্দেগি তখন উঠতে থাকে। আর বলে যে এরপরে যখন ঈমানের মেহনত হইতে থাকে, তো ঈমানের এই মেহনত হইতে হইতে মানুষের জিন্দেগির মধ্যে যে এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলাকে মানবার যোগ্যতা প্রাপ্ত থাকে, আল্লাহ তাআলাকে মানবার যোগ্যতা পয়দা হইতে থাকে। এই জন্য উনি বলছেন যে ঈমান বলেই তাকে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আস্থাবান হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ভরযোগ্যতার উপরে পরিপূর্ণভাবে আস্থাবান হয়ে ওনার কথা এবং কাজকে গ্রহণ করা, মেনে নেওয়া আর এরকম ভাবে এর উপরে জিন্দেগিকে উঠানো আর এই অনুযায়ী চলা, এটাকে ঈমান বলে। আর বলে যে সাথে সাথে ঈমানের উন্নতি যখন হবে তো তখন জিন্দেগির মধ্যে সর্বপ্রথম ইতাআত আসবে। ঈমানের সবচেয়ে বড় এক গুণ আর প্রমাণ তার জিন্দেগির মধ্যে যেটা প্রকাশ পাইবে সেটা হইল যে তার জিন্দেগির মধ্যে আল্লাহকে মানবার যোগ্যতা আসবে এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্য তার জিন্দেগির মধ্যে প্রকাশ পাইবে। এই জন্য বলে যে 13 বছর পর্যন্ত ঈমানের মেহনত হইতেছিল আর এই ঈমানের মেহনত ধারাবাহিকভাবে চলতেছিল। এর মধ্যে কোন শরীয়তের হুকুম নাযিল হয়নি যে 13 বছর পরে যে এই নামাজের হুকুম আসছে তো 100 ভাগের মধ্যে 100 ভাগ সাহাবায়ে কেরাম এই নামাজের উপরে জিন্দেগিকে উঠাইছে। মানবার যোগ্যতা ওনাদের মধ্যে পয়দা করবার জন্য যে এরকম ভাবে ঈমানের লাইনের তরবিয়ত হইছে, ঈমানের লাইনের মেহনত হইছে, ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার কথা বলা হইছে। আর বলছে এই মেহনত করতে করতে ওনাদের জিন্দেগির মধ্যে 100 ভাগের মধ্যে 100 ভাগ আল্লাহ পাককে মানবার যোগ্যতা আসছে। এরপরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নামাজের হুকুম আসছে তো 100 ভাগের মধ্যে 100 ভাগ সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়ে দেখাই দিচ্ছে। আর নামাজ যেরকম ভাবে যেরকম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নামাজ নিয়ে আসছেন ওই নামাজের উপরে তখন তাদের জিন্দেগি উঠছে। এই জন্য ঈমান মানুষের দিলের মধ্যে যেরকম আল্লাহ পাকের ওয়াহদানিয়তের বিশ্বাস পয়দা করায় দেয়, এরকম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপরে তখন তার আস্থা বাড়তে থাকে, বিশ্বাস জমতে থাকে আর আখিরাতের উপরে তার ইয়াকিন জমে। আর সাথে সাথে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ পাককে মানবার এক যোগ্যতা তার মধ্যে পয়দা হইতে থাকে।